हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वप्रथमे आमंकर सृष्टिकर्ता आमंकर प्राणकर्ता आमंकर प्राणर प्रिय से प्रभु जीशु ख्रीष्ट को मु धन्यवाद जनाए। पुणी थे मंडली सम्मुखें आसवा पुणी मंडली सहित सहभागी होबार सुंदर सुजोग मत पुणी मो परिवार को प्रभु दे पुणी सुंदर उपस्थिति आम प्रभु को धन्यवाद देवा। पुणी तत्संगे संगे आपण मान समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम नमस्कार। आशा करुच्ची आपण मैंने समस्ते भलरे अच्छी। बहुत दिन बोधे पाखापाखि 2 मास आम देखा साक्षात ना एपट सेपट हो बहुत खुशी लगुच आपण मान को देखिकी आपण मान सहभागितार आसिकी प्रभु से सब विषय गौरव पातु। आज आमको जो वाक्यांश ध्यान करने दि जाइए ताहा हेउछि जोहन लिखित सुसमाचार अध्याय 10 पद 1 रु 10 पद पर्यंत। आमे वाक्य भीतर को जीवा पूर्व आसतु मु संक्षिप्त प्रार्थना करी तापर आम वाक्य भीतर को जीवा मो सहित जोग दियंतु। स्वर्गवासी पवित्र प्रभु तुमर पवित्र महत नाम को धन्यवाद देवछु। तुमर प्रशंसा हेउ तुमर गौरव हेउ तुमर महिमा हेउ। आमको प्रत्येक को जीवित मान मध्य स्थान देछ एवं आज पवित्र दिवस रे तुमर पवित्र नाम रे आमको एकत्रित हेबा पाई ए सुंदर समय सुजोग उपस्थिति तुमे देइतिबा हेतु आमे तुमको कोटि कोटि धन्यवाद देवछु। पवित्र प्रभु एते आम विशेष करी तुमको धन्यवाद देवछु तुमर पुत्र प्रभु जीशु ख्रीष्ट निमंते जे आमर मेषपालक उत्तम मेषपालक जे आमको प्रचुर जीवन प्रदान करती तांकर बलिकृत प्रेम पाई तुम्हें गौरव पाओ तुम्हें प्रशंसा पाओ। ये पवित्र समय को तुम्हारी पवित्र चरण तले समर्पण करुछु। आमको प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर तुमर उपस्थिति रे आमको परिपूर्ण कर पवित्र आत्मा शक्ति रे एठारे तुम्हें गमनागमन कर स्वर्ग उन्मुक्त हेउ एवं प्रभु वाक्य दे आमको प्रत्येक को परितृप्त कर। प्रिय प्रभु वाक्य भांगिबा निमंते मोर प्रकार कौन ज्ञान कि बुद्धि प्रयोजन नाही। निजको तुम्हारी पवित्र चरण तले समर्पण करुछि। एई पापी धूली अयोग्य को तुम्हें हजाओ लुचाओ वो मोर मुख दे तुम्हें कथा कह पुणी तुम्हें इच्छा करुवा तुम्हें चाहूवा विषय मान आम मध्य प्रकाश कर। आमको प्रत्येक को प्रभु आत्मिक भाव में परितृप्त करी तुम्हें गौरव महिमा कर्तापण आଜି काली सदा काल पाओ बोली प्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम प्रार्थना मागुछु आमेन। ख्रीष्ट ठारे मोर प्रियर मंडली आसतु कहीं जन आम साहाय्य निमंते समस्त उच्च स्वर धीरे पठन करंतु। जोहन लिखित सुसमाचार अध्याय 10 पद 1 रु 10 पद पर्यंत। सत्य सत्य मु तुम्हांकु कहूछि जे मात्र अन्य कौनसी जे द्वार दे मेषशाला प्रवेश न करे मात्र अन्य कौन स्थान में चढ़ी प्रवेश करे से चोर ओ डकायत किंतु जे द्वार दे प्रवेश करे से मेषपालक। द्वारे ताहा निमंते द्वार फिटाई दिए पुणी मेष गुड़िक तार स्वर शुणती आउ से निजर मेष सबू नाम धरी डाकी बाहर करी खुली जाए। से निजर मेष सबू बाहर कला उतारे से आगे आगे चले ओ मेष गुड़िक ताहार पछे पछे चलती कारण से ताहार स्वर चिन्हती किंतु से अचिन्हा लोकर पछे पछे केबे चलिबे नहीं मात्र ताहा पाखरु पलाई जिबे कारण से अचिन्हा लोक मानकर स्वर चिन्हती नहीं। यीशु सेमानकु एही उपमा देई कहिले किंतु से सेमानकु जहाँ जहाँ कहूथिले सेही सबु कौन बोली सेमाने बुझिले नहीं। तेणु यीशु पुनर्बार कहिले सत्य सत्य मु तुम्हांकु कहूछि मु मेष गुड़िकर द्वार। जेते जन मो पूर्व आसी
ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଚୋର ଓ ଡକାୟତ। କିନ୍ତୁ ମେଷ ସବୁ ସେମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଦ୍ୱାର, ଯଦି କେହି ମୋ ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରେ ତାହେଲେ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇବ ଏବଂ ଭିତରକୁ ଆସି ଓ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଚରା ପାଇବ। ଚୋର କେବଳ ଚୋରି, ବଧ ଓ ବିନାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସେ। ସେମାନେ ଯେପରି ଜୀବନ ପାଆନ୍ତି ଓ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ପାଆନ୍ତି, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆସିଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଏ ପଚିତ ବାକ୍ୟରେ ପୁଣି ଶ୍ରବଣରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟାଂଶ ଯେମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ତାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ। ଆଜିର ବାକ୍ୟାଂଶର ଶେଷ ପଦ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଟେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ଉପରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଆଉ ବାକ୍ୟାଂଶରେ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଆଉ ମେଷମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି। ମେଷପାଳକଙ୍କର ଚରିତ୍ର କ'ଣ, ତାଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର କ'ଣ, ଏବଂ ମେଷମାନେ କି ପ୍ରକାର ବିହେଭ୍ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ବାକ୍ୟାଂଶରେ କୁହାଯାଉଛି। ଆମେ এই ବାକ୍ୟାଂଶ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅତି ସୁପରିଚିତ। ଅନେକ ଥର ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିବା, ଧ୍ୟାନ କରିଥିବା, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ এই ବାକ୍ୟାଂଶ ଉପରେ ଅନେକ ଥର ତର୍ଜମା କରିଥିବା ଆମେ ଶୁଣିଥିବା। କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ, ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ ଆବାଣ୍ଡେନ୍ସ। ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ହେଲେ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯଦି ଆଜିର ଜଗତକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆଜିର ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଜୀବନ ଧାରାକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ କ'ଣ ହେଇପାରେ? କେତେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହୁଏତ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନର ଅର୍ଥ ହେଲା ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଟଙ୍କା ଥିବାଟା। କେତେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବାଟା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏତ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ଅଟେ। ଆଉ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜବ୍ ହାତରେ ଥିବାଟା ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ହେଇପାରେ। ଆଉ କେତେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପରିବାରରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ଥିବା, ପରିବାରରେ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିବ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାବଣା ଥିବ, ସ୍ନେହ ଥିବ, ପ୍ରେମ ଥିବ, କ୍ଷମା ଥିବ, এই ପ୍ରକାର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ହୁଏତ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ହେଇପାରେ। ଆଉ କେତେକ ଲୋକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ହୁଏତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ହେଇପାରେ, ଗୋଟିଏ କେତେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଆଜିର ଜଗତକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନର ସଂଜ୍ଞା ଅନେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ କହିଲେ କ'ଣ ଅଟେ? ଆଜି ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଏ ଜଗତକୁ ଦେଖିକି, ଜଗତର ଜୀବନ ଧାରାକୁ ଦେଖିକି, ପୁଣି ଆମଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିଷୟକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଆମର ଜୀବନର ପ୍ରଚୁରତାକୁ ଆମେ ଡିଟରମିନ୍ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବାକ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହୁଛି ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ, ଯାହା ଏ ଜଗତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଆଉ ବାକ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହୁଛି, ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି, ତାହା ଏ ଜଗତର କୌଣସି ବିଷୟ, ଏ ଜଗତର କୌଣସି ଶକ୍ତି, ଏ ଜଗତର କୌଣସି ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା।
ଆଉ ସେ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଯଦି ଆମମାନେ ସେଣ୍ଟ ଅଗଷ୍ଟିନ ଅଫ ହିପୋ ର ବିଷୟରେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 354 ମସିହା ସମୟରେ ସେଣ୍ଟ ଅଗଷ୍ଟିନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସିଏ ଆଫ୍ରିକାର ଗୋଟେ ଦେଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଜୀବନ ଅତି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ସେହି ସମୟରେ ଅତି ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ଏଜୁକେସନ୍ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଅତି ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀ ଥିଲା। ସେ ୱେଲ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ପରିବାରରୁ ଆସୁଥିଲେ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର କୌଣସି ଅଭାବ ନଥିଲା ସେଣ୍ଟ ଅଗଷ୍ଟିନ ଅଫ ହିପୋଙ୍କର। ପରିବାରରେ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟ ଥିଲା। ଆଉ ସମାଜରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ୱେଲ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଣ୍ଟ ଅଗଷ୍ଟିନ ସେ ଏଜୁକେସନ୍ ନିଅନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରନ୍ତି, ସେ ଶିକ୍ଷାର ଅତି ନିପୁଣ ଥିଲେ। ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ସେ ଅତି ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଅନେକ ବିଷୟରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ପଢ଼ା ସରିଲା, ସେ ଭଲ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ସେ ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଅନେକ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ାକ ଦେଉଥିଲେ। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଜରେ ବହୁତ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ହେଲେ। ଲୋକ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କୁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସଫଳତା ଆସିଛି। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର କୌଣସି ଅଭାବ ନଥିଲା। ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ କୌଣସି କମି ନଥିଲା। ଖ୍ୟାତି ନାମ ସେ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆଫ୍ରିକାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିଚିତ ସେ ଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ପୁଣି ଜ୍ଞାନରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ସବୁ ବିଷୟରେ ସେ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ଥିଲେ। ତଥାପି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଖାଲିପଣ ରହିଥିଲା। ସେ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିନଥିଲା। ପୃଥିବୀ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହାକି ଗୋଟେ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ବୋଲିକି କୁହାଯାଇପାରେ, ପୃଥିବୀର ଜଗତର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ଜାଗତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ସେଣ୍ଟ ଅଗଷ୍ଟିନ ଅଫ ହିପୋଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଜୀବନକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ଥିଲା ଜାଗତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗଭୀର ଅଶାନ୍ତ ଓ ଅସନ୍ତୋଷ ଥିଲା। ସେ ଯାହା ବି କରୁଥିଲେ ତାହିଁରେ ସେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଉନଥିଲେ, ସେ ଖୁସି ପାଉନଥିଲେ, ସନ୍ତୋଷ ନଥିଲେ। ସେ ସଫଳତା ଉପରେ ସଫଳତା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସେ ଖୁସି ନଥିଲେ, ସାଟିସ୍ଫାଏ ନଥିଲେ ସେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଗଭୀରତମ ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଶାନ୍ତର ଝଡ଼ ଥିଲା। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅତୃପ୍ତିକର ଜୀବନ ତାଙ୍କେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତ ସଫଳତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଗଷ୍ଟିନଙ୍କ ମନରେ ସେ ଖାଲିପଣ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ କରୁଥିଲା, ଆହୁରି ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଖାଲିପଣକୁ ସେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ୱେଲ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଥିଲେ, ସବୁକିଛି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଥିଲା। ଜାଗତିକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଟ୍ରାଏ ମାରିଲେ। ସେ ଜାଗତିକ ସୁଖ ଅଭିଳାଷରେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସେ ନିୟୋଜିତ କଲେ। ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ପରେ ସେ ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଲେଖନ୍ତି। ସେ ବୁକ୍ର ନାଁ ହେଉଛି Our hearts are restless until they rest in you। ଗୋଟେ ବହି ଥିଲା କନଫେସନ୍ସ ବୋଲି। ସେ କନଫେସନ୍ସ ବୋଲି ଗୋଟେ ବହିରେ ସେ ଲେଖନ୍ତି, ଗୋଟେ ଶୀର୍ଷକରେ ସେ ଲେଖନ୍ତି ଯେ Our hearts are restless until they rest in you। ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମର ହୃଦୟ ତୁମଠାରେ ବିଶ୍ରାମ ନ ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ଥିର ଥାଏ। ଆମର ହୃଦୟ ତୁମଠାରେ ବିଶ୍ରାମ ନ ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ଥିର ଅଟେ। ଆଉ ଏହି ଯେଉଁ ଶୀର୍ଷଟା
सेंट अगस्टिन ऑफ हिप्पोंकर जीवन को संपूर्ण रूपे मैच करुछि कारण तांको जीवन रे जागतिक विषय प्रचुर भाव जागतिक जीवन प्रचुर भाव पाखरे थिला तथापि से रेस्टलेस अनुभव करते से अशांत अनुभव करते तेणुक एक्सपीरियंस रु से यही बुक कन्फेशंस बोलिकी सेठारे से एक कथा लेखन दिने एपरी गोटे भयंकर तांके अनुभव करथिले व्यक्तिगत भाव रे गोटे काट एंड ड्राई अनुभव करुथिबा समय रे गोटे गभीर दुख समय रे अशांत समय रे से गोटे छोट शिशुर शब्द शुणुछंती आउ से शिशु कहउछंती जे एई बही नियो आउ पढ़ से शुणुछंती गोटे शिशुर शब्द आउ से शिशु तांको कहउछि जे ए बुक नहीं कि तुम्हें पठन कर से से बाइबल को से खोलुछंती आउ रोमियो मंडली निकट को प्रेरित पाउलଙ୍କ पत्र अध्याय 13 पद 13 आउ 14 को से पठन करुछंती जोठारे कि लेखा अछि रंगरस व बततारे लंपटता व कामुकतारे विवाद व ईर्षारे आचरण न करी आस आमे माने दिवसर विहित भद्र आचरण करू पुणी प्रभु जीशु ख्रीष्ट को तुम्हें माने वस्त्र रूपे परिधान कर आउ अभ्यास उद्रेक करने सकाशे शरीर निमंते आयोजन करना यही विषय से पठन कर जितेबले से यही वाक्यांश से पठन कर वाक्य तांकर गभीरतम हृदय को आघात करे तांकर गभीरतम हृदय को भांगी पकाए आउ सीधा सड़क ए वाक्य तांकु कथा कहूछि आउ सही मुहूर्त रे जीवन में गोटे प्रकार परिवर्तन आसुच आंतरिक परिवर्तन से अनुभव कर जीवन में गोटे शांति से धीरे धीरे अनुभव कर जो अशांत तांकर थिला से अशांत धीरे धीरे दूर होगा लगुच आतेबले से प्रभु जीशु ख्रीष्ट ठारे जीवन को समर्पण कर हालेलुया हालेलुया आउ प्रभु जीशु ख्रीष्ट को से ग्रहण करला परे से तांकर पुरातन जीवन पापमय जीवन को से परित्याग करती से जो भोगविलासर जीवन अतिबाहित करुले जो शारीरिक सुखर पथरे से दौड़ुले निजर अशांत को दूर करने निजर मन में अनसाटिस्फैक्शन को दूर करने जो शारीरिक अभिलाष गुड़ाक से करुला धीरे धीरे से समस्त पापर जीवन को से परित्याग कर पापर शैली को परित्याग कर जीशुख्रीष्ट जीवन को संपूर्ण रूपे समर्पण कर से धीरे धीरे जीशुख्रीष्ट दृढ़ विश्वास और आज्ञा पालन द्वारा निजर जीवन को अतिबाहित कर जीशुख्रीष्ट विश्वास को से दृढ़ीभूत करने साथे साथे समस्त वाक्य को से पालन करने चेष्टा कर आज्ञाकारी जीवन यापन कर परवर्ती समय सेंट अगस्टिन ऑफ हिप्पो से एक बिशप भाव में ख्रीष्ट ऐतिहासिक जीवन रे एक महान शिक्षक बा प्रोफेसर भाव में जीवन अतिबाहित करते से गोटे अति सुख्यात प्राप्त प्रोफेसर भाव में गोटे बिशप ऑफ प्रोफेसर भाव में जीवन अतिबाहित करते मोर प्रिय माने सेंट अगस्टिन बुझिले जे प्रचुर जीवन कहले ए जगतर धन संपत्ति नहीं ए जगतर प्रतिष्ठित जीवन नहीं ए जगतर सुख अभिलाष नहीं ए जगतर सौंदर्य आराम ए सब नुहे से बुझी पारे तेणुक से जीशुख्रीष्ट पाखे अपना जीवन को समर्पण कर समस्त रंगरस मतता समस्त शारीरिक अभिलाष को परित्याग कर से जीशुख्रीष्ट को अनुसरण कले जीशुख्रीष्ट स्वर को शुणा चेष्टा कले जीशुख्रीष्ट अनुगामी होगापी चेष्टा कले आउ से प्रचुर जीवन लाभ कले प्रचुर जीवन अनुभव कले से ख्याति पथरे दौड़िले नाई परवर्ती समय
केवल इंद्रिय सुख पछरे दौड़िले नहीं, केवल ज्ञान पछरे से दौड़ी नहांती, बरं प्रचुर जीवन से जहाँ बुझिले तांको अनुसार प्रचुर जीवन संज्ञा है प्रभु जीशु ख्रीष्ट सहित सुसंपर्क स्थापन करने, प्रचुर जीवन है हृदयर गभीर शांति को बुझा जाए तांकर बुझिबा अनुसार, पुणी प्रचुर जीवन है ईश्वर को इच्छा रे जीवन जापन करवा, प्रचुर जीवन है परिवर्तन जीवन और परिवर्तन हृदय लाभ करवा। मोर प्रिय माने सेंट ऑगस्टिन ऑफ हिप्पो आमान को एक चिरंतन वास्तव विषय आमान को शिक्षा दियते जे ए जगतर मटेरियल्स आमान को सुख शांति प्रदान करि पारिबो नाही, आमान को प्रचुर जीवन देई पारिबो नाही, बरं जदि आमाने प्रचुर जीवन लाभ करिबार अछि ताहेले आमाने जीशु ख्रीष्ट को आमाने प्रेम करिबार अछि, जीशु ख्रीष्टंकर स्वर शुणिबार अछि, से उत्तम मेष पालकंकर मेष हेबा पई चेष्टा करिबार अछि। आउ प्रचुर जीवन प्रभु जीशु ख्रीष्टंक ठारू आसी थाए। आमाने वास्तव रे प्रचुर जीवन उन्नतर जीवन लाभ करिपारु जदि आम पाखरे ए जगतर संपद नथिले मध्य जदि जीशु ख्रीष्ट आम पाखरे अछंती, आमाने जीवनर प्रचुरता को अनुभव करिपारे। आम पाखरे धन संपत्ति थाई न पारे, आम पाखरे उत्तम परिवार थाई न पारे, आम पाखरे उत्तम स्वास्थ्य थाई न पारे, आम पाखरे जहाँ ए जगत दृष्टि आवश्यक विषय ताहा थाई न पारे, किंतु जदि जीशु ख्रीष्ट जदि आम पाखरे अछंती, आम से प्रचुर जीवन को अनुभव करिपारिबा, प्रचुर जीवन को आमाने लाभ करिपारिबा। कारण आमे जो जीवनर अनुसंधान करूछु सेही जीवन जीशु ख्रीष्ट आमान को देबा पाई चाहू नाहंती, जीशु ख्रीष्ट से जीवन देबा पाई चाहू नाहंती। आमानकर जीवन आमे जो जीवनर अनुसंधान करूछु ताहा प्रचुर जीवन नाही, ताहा क्षणिक जीवन अटे, क्षणस्थायी अटे। आ जीशु ख्रीष्ट जो जीवन आमान को देबा पाई चाहूछंती ताहा होची प्रचुर जीवन, ताहा होची अनंत जीवन। तेणुक जहन 10 अध्याय जीशु ख्रीष्ट एक सहज उदाहरण दे आमान को से शिक्षा देउछंती जे मेष पालक और मेष मानक विषय से कहउछंती। आ जदि गीत सहित 23 रे मध्य देखिबा सेठारे मध्य आमान देखिबा को पाउछु जे उत्तम मेष पालककर कैरेक्टर उपरे उत्तम मेष पालक तांकर मेष पाई कौन सब करती ताहा माने गीत सहित 23 रे मध्य देखुछु। पुणी जिहिजिकल 34 अध्याय मध्य माने देखिबा उत्तम मेष पालक विषय अनेक विषय लिखा अछि जे उत्तम मेष पालक कौन सब कार्य करती, को प्रकार सेवा करती, को प्रकार जत्न नियंती, को प्रकार निजर मेष मान को से प्रेम करती, को प्रकार से मानकु से चराती, से तांकर लालन पालन करती, तांकर क्षत सब बांधती, से सब विषय आमाने जिहिजिकल 34 से देखा पाउछु। गोटे उत्तम मेष पालकर कार्य गुड़ाक माने देखा पाउछु। आ से परिपृष्ठ रे बा से पृष्ठभूमि रे जीशु ख्रीष्ट कहउछंती जे आजिर वाक्यर शेष पद आड़क से कहउछंती सेमाने जेपरि जीवन पाती वो प्रचुर जीवन पाती एथि निमंते मु आसी अछि। आ आजिर वाक्यांश बा आजिर वाक्यर प्रसंग होछि प्रचुर जीवन। जीशु ख्रीष्ट कहउछंती सेमाने जेपरि जीवन पाती, केवल जीवन पाती ताहा नुहे, प्रचुर जीवन पाती एथि निमंते मु जगत मध्य को आसी अछि। जीशु ख्रीष्ट आपण मानकु पुणी मते केवल जीवन देबा पाई आसिले नहीं, से आमको प्रचुर जीवन देबा पाई ए जगत मध्य को आसिले। आउ से प्रचुर जीवन आमाने कई प्रकार प्राप्त करिबा ताहा माने देखिबा जे जीशु ख्रीष्ट ठारू आमाने को प्रकार आमाने से प्रचुर जीवन लाभ करि पारे। आमानकु कोन करिबा को पड़िबो जे आमाने जीशु ख्रीष्ट को द्वारा दिया जाउथिबा से प्रचुर प्रेम प्रचुर जीवन को आमाने अनुभव करि पारिबा।
प्रथम विषय है आज वाक्यांश अनुसार सर्वप्रथमे आम मैंने मेष पालकों द्वारा परिचित होबार आवश्यक। प्रथम कार्य जदि आम मैंने उत्तम आउ प्रचुर जीवन लाभ करने चाहूँ, जीशुख्रीष्ट जो जीवन आमको देवाई आसिले, प्रचुर जीवन देवाई आसिले, से प्रचुर जीवन अनुभव करने को हेले सर्वप्रथमे आम मैंने से मेष पालकों द्वारा परिचित होगा आवश्यक। से मेष पालक द्वारा आमने चिन्हा जीवा आवश्यक। मेष पालक आमको चिन्हबार आवश्यक अच्छे। आज वाक्यांश कह जाउछि 3 पदरे आउ से निजर मेष सबको नाम धरी डाकी बाहर करी घेनी जा। से कहते से निजर मेष मान से चिन्हती, तांकर नाम धरिकी से डाकती, आउ से तांकर नाम धरी बाहर को से चरेबा पा लेके जाती। मोर प्रिय माने आउ गोटे शास्त्र में लिखा अछि, जिसाय तार 43:1 रे लिखा अछि, आम्बे तुम्भर नाम धरी तुमको आह्वान करियो तुम्भे आम्भर। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर होचंती उत्तम मेषपालक, जीशुख्रीष्ट होचंती आपण मानकर मोर उत्तम मेषपालक। आउ से ही मेषपालक तांकर मेष मानकु से व्यक्तिगत भाव में चिन्हती, से व्यक्तिगत भाव में जानती, से व्यक्तिगत भाव में से प्रेम करती, आउ प्रत्येक जीवन नाम धरी से डाकती। तेणुक मोर प्रिय माने सर्वप्रथमे आमने से प्रचुर जीवन अनुभव करने को हेले आमर मेषपालक आमको चिन्हबार आवश्यक अच्छे। आमर मेषपालक आमर नाम जानवर आवश्यक अच्छे। आमे आमर मेषपालकों द्वारा चिन्हा जीवार आवश्यक अच्छी। जीशुख्रीष्ट होचंती आमर उत्तम मेषपालक। जदि जीशुख्रीष्ट आमर मेषपालक आउ जीशुख्रीष्ट जदि आमको प्रेम करती, जीशुख्रीष्ट आमर नाम जानती, आमको चिन्हती, ताहले वास्तव में आमे निजको पचारिबार अछि जे जीशुख्रीष्ट वास्तव में मते व्यक्तिगत भाव में जानती कि, जीशुख्रीष्ट मोर नाम जानती कि, से मते प्रेम करुअछंती कि। आमे बेले बेले भाबू जे कहीं मते ध्यान देउ नाहंती, बेले बेले आमे भाबू मते कहीं प्रेम करू नाहंती, मते के जानती नाही, मते के स्नेह करंती नाही। किंतु गोटे ख्रीष्ट विश्वासी भाव में आमने यह जानवर आवश्यक, आउ यह आम निश्चित होगा आवश्यक। ए जगत रे किए आमको जानतु न जानतु, ए जगत रे किए आमको प्रेम करंतु न करंतु, ए जगत रे कहीं आमको विश्वास करंतु न करंतु, ए जगत रे किए आमको व्यक्तिगत भाव में जानतु चिन्हतु न चिन्हतु, व्यक्तिगत भाव में अर्थ आमर अंतर रे आमे कौन, आमर गुप्त जीवन रे आमे कौन, आमर टोटल प्राइवेट लाइफ रे आमे कौन अच्छु, जदि अन्य माने कहीं जानतु न जानतु, किंतु आपण मानकर मोर मेषपालक से जीशुख्रीष्ट से समस्त विषय जान। हालेलुया हालेलुया। यह माने निश्चित होबाक पड़िबो जे जीशुख्रीष्ट मानकु व्यक्तिगत भाव में जान, से मोर प्राइवेसी लाइफ रो सब किछि जानती, मोर गुप्त जीवन रो सब किछि जानती, तथापि से मते प्रेम करती। यह माने सुनिश्चित होवार आवश्यक, अटल भाव में विश्वास करिवार आवश्यक। मोर जीवन में कौन अच्छी न अच्छी, मु केते बड़ पापी ही थाई पारे, किंतु से सब उपरे मध्य जीशुख्रीष्टकर प्रेम, से मेषपालकंकर प्रेम केबे मध्य उणा हिला। से मते व्यक्तिगत भाव में चिन्हती, से मते व्यक्तिगत भाव में जानती, मोर नाम मध्य से जानती, आउ से मते भल भाव में चिन्हती, मोर दुर्बलता कौन, मोर सबलता कौन, मोर जीवन भल विषय कौन, मंद विषय कौन, मु कौन करिपारे न करिपारे, से सब विषय परिचय से नेउछंती। आउ से मते प्रेम करती, तांकर प्रेम मो प्रति केबे उणा नाही। यह विश्वास करने द्वारा, यह ज्ञात होगा द्वारा आमने से प्रचुर जीवन को अनुभव कर। हालेलुया हालेलुया।
ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚିତ ହେବା ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପରିଚିତ ହେବା, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ପରିଚିତ ହେବା, ସେତେବେଳେ ଆମଙ୍କର ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇନୁ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ପରିଚୟ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ସେ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ସେଣ୍ଟ ଅଗଷ୍ଟିନ ଅଫ୍ ହିପୋଙ୍କ ଜୀବନ କଥା ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଜାଗତିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଥିଲା। ଜଗତର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ବା ମାନଦଣ୍ଡରେ ଯାହାକୁ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ କୁହାଯାଇପାରେ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଖାଲିପଣ ଥିଲା। ସେ ଅଶାନ୍ତର ଝଡ଼ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଲେ, ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ମେଷପାଳକ ତାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତିତ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ କ'ଣ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ମେଷପାଳକ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିଚିତ ହେବା, ସେତେବେଳେ ଆମଙ୍କର ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା, ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ଏତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଅନୁସରଣ କରୁ। ଯଦି ପ୍ରଚୁର ଜୀବନରେ ଆମେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଅଛି, ଆମର ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ଯଦି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେ ମେଷ ପାଳକଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ମେଷ ପାଳକଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମଙ୍କର ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ନାହିଁ, ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, ମେଷମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 8:47 ଯଦି ଦେଖିବା, ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣେ। ତେଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯଦି ଆମେ ଆମର ଜୀବନ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ଅଛି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣିବାର ଅଛି। ଆଜିର ଜଗତକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଜିର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସ୍ୱର ଅଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସ୍ୱର ଅଛି। ହୁଏତ ଆମେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରୁ ଯେ ମୁଁ କେଉଁ ସ୍ୱରକୁ ଅନୁସରଣ କରିବି, କେଉଁ ସ୍ୱରକୁ ମୁଁ ଶୁଣିବି। ଜଗତରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ସମାଜକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଅନେକ ସ୍ୱର ଆମକୁ ଡାକୁଛି, ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି। ଅନେକ ସ୍ୱର ଅଛି, ପ୍ରଲୋଭନର ସ୍ୱର, ଭୟର ସ୍ୱର, ଚାପର ସ୍ୱର, ଅନେକ ପ୍ରକାର ପାପର ସ୍ୱର ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ନା, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ୱର, ଆମର ମେଷ ପାଳକଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆଜିର ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମୋର ମେଷ ଗୁଡ଼ାକ ମୋର ସ୍ୱର ଚିହ୍ନନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋର ସ୍ୱରକୁ ଜାଣନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନାମ ଧରି ଡାକେ, ସେମାନେ ମୋର ପଛେ ପଛେ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ମେଣ୍ଢା ଗୁଡ଼ାକ, ମେଷ ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କର ମେଷ ପାଳକର ସ୍ୱରକୁ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ମେଷ ପାଳକ ଗୋଟିଏ ଆବାଜ ଦେଉ ଦେଉ, ଗୋଟେ ପାଟି କରୁ କରୁ ସବୁ ମେଷ ତାର ପଛେ ପଛେ ଚାଲନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମେଷ ଗୁଡ଼ାକ ଚିହ୍ନନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାର ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଜଗତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସ୍ୱର ଅଛି। ପ୍ରଲୋଭନର ସ୍ୱର, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ସ୍ୱର, ସାଙ୍ଗସାଥି, ଭୁଲ ସାଙ୍ଗସାଥିର ସ୍ୱର, ଭୁଲ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବୀର ସ୍ୱର, ଭୁଲ ଶିକ୍ଷାର ସ୍ୱର, ଅନେକ ପ୍ରକାର ସ୍ୱର ଏ ଜଗତରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଆମର ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକ ଯେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଅଛି। ତେବେ ଆମେ ସେହି ପ୍ରଚୁର ଜୀବନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଆମେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବା। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱର ଅଛି, ସେ ସବୁ ସ୍ୱର ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ ପରିଚାଳିତ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ
ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ। ଚୋର ଆଜିର ବାକ୍ୟରେ କୁହାଯାଉଛି ତାର 9 ପଦରେ ଯେ ଚୋର ସେ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ, ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ, ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସେ। ସେ ପ୍ରକାର ଜଗତର ସ୍ୱର ଗୁଡ଼ାକ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ କରିବା ପାଇଁ, ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ, ପାପରେ ପତିତ କରିବା ପାଇଁ, ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, କଳଙ୍କିତ କଳୁଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସ୍ୱର ଅଛି। ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ କଢ଼େଇ ନିଏ ନାହିଁ। କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ୱର ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳିତ କରିଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। କେବଳ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ। ହେଲେ କେମିତି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ୱର ଆମମାନେ ବାରିପାରିବା? କେମିତି ଆମମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଆମମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରିବା? ଅନେକ ସ୍ୱର ମଧ୍ୟରୁ ଆମମାନେ ଆମର ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକଙ୍କର ସ୍ୱର ଚିହ୍ନି ପାରିବା। ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଧ୍ୟମରେ, ବାଇବେଲ ପଠନ ମାଧ୍ୟମରେ, ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଆମର ମେଷପାଳକଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ଆମମାନେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବା। କେବଳ ସ୍ୱର ଚିହ୍ନିବା ନାହିଁ, ବରଂ ସେହି ସ୍ୱରର ଅନୁସରଣ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମେଷ ଗୁଡ଼ାକ କେବଳ ମେଷପାଳକର ସ୍ୱର ଚିହ୍ନନ୍ତି ନାହିଁ। ମେଷପାଳକ ଡାକୁ ଡାକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସେମିତି ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ନାହିଁ, ଶୁଣିବା ସାଥେ ସାଥେ ଆମେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ପାଳନ କରିବାର ଅଛି। ଆମେ ଅନୁସରଣ କରିବାର ଅଛି। ସେ ବାକ୍ୟ ପଛରେ ଆମେ ଯିବାର ଅଛି, ବାକ୍ୟର ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବାର ଅଛି। ତେବେ ଆମମାନେ ଆମର ପ୍ରଚୁର ଜୀବନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଆମମାନେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ଯୀଶୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ମିଳିଥାଏ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାର, ସେ ଦ୍ୱାର ରକ୍ଷକ ବା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଦ୍ୱାର। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥାଏ। ମୁଁ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କହିଲି ଯେ ଏ ଜଗତର କୌଣସି ଶକ୍ତି, ଏ ଜଗତର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ଏ ଜଗତର କୌଣସି ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମମାନେ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ଲାଭ କରିବାର ଅଛି, କେବଳ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଆମେ ଲାଭ କରିପାରିବା। ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ଆସିଥାଏ। ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନର ଦ୍ୱାର ଅଟନ୍ତି। ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଆଜିର ବାକ୍ୟର 9ରେ କୁହାଯାଉଛି, ମୁଁ ଦ୍ୱାର, ଯଦି କେହି ମୋ ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରେ ତାହେଲେ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇବ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନର ଦ୍ୱାର। ଯେ କେହି ସେ ଦ୍ୱାର ଦେଇକି ପ୍ରବେଶ କରିବ, ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଜୀବନ ପାଇବ, ସେ ରକ୍ଷା ପାଇବ। ସେ ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇବ, ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ। ସେ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଯିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା। ତାହା ହେଉଛି ସେ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ତାହା ହେଉଛି ସେ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା সকଳକୁ ପାଳନ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇବା। ସେତେବେଳେ ଆମମାନେ ସେ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ଲାଭ କରିବା। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଜହନ 14:16 ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପଥ, ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା, ମୁଁ ପଥ, ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ ଅଟେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ କେବଳ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ମିଳେ। ଯୀଶୁ କେବଳ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଆମର ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଚୁର ଜୀବନର ପଥ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବଳ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢ଼େଇ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନର ପଥ।
ତେଣୁକରି ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ଜଗତ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ସୁଖ ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ଜଗତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି, କ୍ଷମା, ପୁନର୍ମିଳନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ନୂତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଆମଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ କରନ୍ତି, ଆମଙ୍କର ଜୀବନକୁ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦିଅନ୍ତି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆମମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦେଇକି ଯଦି ଯିବା, ପ୍ରବେଶ କରିବା, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପଥ ଦେଇକି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ତାହେଲେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମଙ୍କର ପାପ ସକଳକୁ କ୍ଷମା କରିବେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ମିଳନ ହେବାକୁ ଦେବେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେବେ, ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ, ମିନିଂଫୁଲ୍ କରିବେ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ୱେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଆମଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଆମ ଜୀବନକୁ ମିନିଂଫୁଲ୍ ଲାଗେ, କି ଜୀବନ ଏଇଟା ବୋଲିକି ଆମେ କହିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦେଇକି ଯଦି ଆମେ ଗମନ କରିବା, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ, ମୁଁ ହେଉଛି ଦ୍ୱାର ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଯଦି ପ୍ରବେଶ କରିବା, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ମୃଦୁପଣ ଆଣିବେ। ଆମଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେ ମଧୁରତା ଆସିବ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ଆସିବ, ଅର୍ଥ ଆସିବ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆସିବ। ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନରେ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଆମେ ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନାହିଁ, ଆମେ ପରାଜିତ ହେବା ନାହିଁ, ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା, ସୁରକ୍ଷା ପାଇବା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥାଏ। ଏହି ବିଷୟକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପ୍ରାୟ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିକ୍ ବୁଜିସିକ୍ ବୋଲିକି, ନିକ୍ ବୁଜିସିକ୍, ଯାହାର କି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ଅତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଡ଼ ତାଙ୍କର, ପ୍ରାୟ କହିଲେ ତାଙ୍କେ ଏଇଠି ହିଁ ଚାଲନ୍ତି, ଆଉ ହାତ ଦୁଇଟା ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଏବେ ବି ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଜୀବନ ଅତି ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ଯାହାର ଯଦି ଗୋଡ଼ ହାତ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ନିହାତି ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମ ପାଖରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, ହୁଏତ ଆମକୁ ସେ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନିକ୍, ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଜୀବନ ଅତି ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ଗଭୀର ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରାଶ ଥିଲେ, ଅତି ନିରାଶ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ, ସେ ଜଗତକୁ ଆସିବାର କୌଣସି ମିନିଂ ହିଁ ନାହିଁ ବୋଲିକି ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଏ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିକି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଲାଭ ହିଁ ନାହିଁ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଜଗତର ଦୃଷ୍ଟିରେ, ଜଗତର ମାନଦଣ୍ଡରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ନଥିଲା ଜାଗତିକ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଲେ, ଅନୁଭବ କରିଲେ, ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ସେ ଚିହ୍ନିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ, ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ନିରାଶ ନହୋଇ, ହତାଶ ନହୋଇ, ଦୁଃଖିତ ନହୋଇ, ମୋର ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ହାତ ନାହିଁ, ମୁଁ ଜଣେ ବିକଳାଙ୍ଗ ବୋଲି ମନେ ନ କରି, ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଦେଶ ଦେଶ ଯାଇଅଛନ୍ତି। ଇଭେନ୍ ଆମର ଭାରତକୁ ଆସନ୍ତି, ମୁମ୍ବାଇର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ମଝିରେ, ଗଳିରେ ସେ ବୁଲିକି ସେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ବୁଲି ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରିଅଛନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଆମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପର୍ପସ୍ ନାହିଁ, ଆମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନିକ୍ଙ୍କ କଥା ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ନିକ୍ଙ୍କ ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେମକୁ ଚିହ୍ନିଲେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସେ ପାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ଲାଭ କଲେ। ଆଉ
ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଆସିଥାଏ। ଥରେ ସେ ମୁମ୍ବାଇରେ କହୁ କହୁ ବୁଲି ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରୁ କରୁ ସେ ଗୋଟେ କଥା କହନ୍ତି, ଯଦି ତୁମର କୌଣସି ଚମତ୍କାର ନାହିଁ ତେବେ ତୁମେ ଅନ୍ୟ କାହା ପାଇଁ ଏକ ଚମତ୍କାର ହେଇପାରିବ ବୋଲି ସେ କହନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ତମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ମିରାକଲ ହେଇନାହିଁ, କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଘଟି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମିରାକଲ ହେଇପାରିବ, ଏହା ସେ କହୁଛି। ଆଉ ନିକଙ୍କ କଥା ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ମିରାକଲ ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ମିରାକଲ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ଲୋକ, ଯାହାର ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ହାତ ନାହିଁ, ସେ ସୁସମାଚାର ଧରିକି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଯାଇକି ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନାହିଁ, ଅନେକ ଦେଶକୁ ଯାଇକି ଦେଶ ଯାଇକି ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସୁସମାଚାର ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ତେଣୁକରି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ଆସିଥାଏ, ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମକୁ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ହେଲା ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ। ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ କେବଳ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ କେବଳ ପାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ପାଇବା ପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ। ଯୀଶୁ କହନ୍ତି ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 21:16 ମୋହର ମେଷମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳନ କର। ସେ ପିତରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରୁଛ? ସେ 3 ଥର ପଚାରିଲେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପିତରଙ୍କୁ, ଆଉ ପିତର କହିଲେ ହଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି। ଆଉ 3 ଥର ଯାକ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ତୁମେ ମୋର ମେଷମାନଙ୍କର ପାଳନ କର, ପ୍ରତିପାଳନ କର। ଆଉ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା, ତାର 28:19 ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୋହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିଜର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଜାତିକୁ ଯାଇ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରି ତୁମେ ଶିଷ୍ୟ କର। ସମସ୍ତ ଜାତିକୁ ଯାଇକି ଶିଷ୍ୟ କର। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ କେବଳ ଏ ଜଗତରେ ସେ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ବା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ ପାଇନା ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ, ବରଂ ସେ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ଲାଭ କଲା ପରେ ତା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଅନୁଭବ କରୁ, ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଅନୁଭବ କରୁ, ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଅନୁଭବ କରୁ, ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ନିରାଶମୟ ହତାଶମୟ ଜୀବନରେ ଆଶା ବାଣ୍ଟିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆମଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି, ଆମର ମାର୍ଗଦର୍ଶନର ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି, ଆମର ସାନ୍ତ୍ୱନାମୂଳକ ବାକ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି, ଆମମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଦେବା ହେଉଛି ବାଣ୍ଟିବା ଅଟେ। ସେ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ବାଣ୍ଟିବା ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା। ଏହା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟିବା ଅଟେ। ତେଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ଲାଭ କରିଅଛୁ, ସେହି ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ଆମମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ, ଶେଷ ବିଷୟ ହେଲା ଆମମାନେ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନକୁ ବାଛିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। We have to choose the life in abundance. ଆମେ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନକୁ ବାଛିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, ଚୋର ଚୋରି କରିବାକୁ, ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଏବଂ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ଦେବାକୁ ଆସେ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆମେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ, ଆମେ କେବଳ ଗୋଟେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛୁ ନା ଗୋଟେ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛୁ? ଯେହେତୁ ଚୋର ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସେ, ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଆସେ, ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମକୁ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ଦେବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମକୁ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ସେ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛୁ ନା କେବଳ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ତାହା ଆମମାନେ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ପଚାରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସ୍ୱର ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ।
ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ୱର ଅନୁସରଣ କରିବେ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବେ, ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବେ। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ବା ପଥ ବୋଲିକି ଯଦି ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ତେବେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ଜୀବନ ବାଣ୍ଟିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ସେ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ବଞ୍ଚିବାରେ ଆପଣମାନେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯୀଶୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ମୋତେ କେବଳ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ଦେବେ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି, ଡାକୁଅଛନ୍ତି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆପଣମାନଙ୍କର, ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ନାମ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ଭଲ, ଏକ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣମାନେ ସେହି ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି କି? ସେ ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକର ସ୍ୱର ଶୁଣିକି ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି କି? ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେ ମେଷପାଳକଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ଅନୁଭବ କରିବେ। କାରଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ, ଜୀବନ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଦେବା ପାଇଁ। ଆମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା।